नारे तकबीर मौलाना ताउल हक दरवेश से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि अलल जमाअ सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम जनाब सदर मजलिस हज़रत मौलाना मुफ्ती अस्फंदियार से दामत बरकातुहुमुल आलिया, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रत मौलाना फ़ज़ल अली हक़ानी से नायब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान पर स्टेज में तशरीफ़ फरमा, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम जनाब हाजी नूरुल इस्लाम से नाज़िम मालियात जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पुख्तनख्वा पर स्टेज में तशरीफ़ फरमा, द तासील सवाबई अमीर हज़रत मौलाना हुसैन अहमद से पर स्टेज में तशरीफ़ फरमा, ज़मंग उस्ताद द टोलो पर शरीक मनते मिलमा सुबाई मशर हज़रत मौलाना अहमद अली दरवेश से नाज़िम दफ्तर जमीयत उलमा इस्लाम सूबा खैबर पुख्तनख्वा, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रत मौलाना क़ारी इकबाल से मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम द जमीयत उलमा इस्लाम द सवाबी ख़ास, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मंग उस्तासो दख्पलो मशरानो पर हुक्म मनते दल तरातल के नास्तल द दीन इस्लाम खबर कवल और दल खुसूसन बदे मुल्क खुदादात पाकिस्तान के दे इस्लामी निज़ाम द सरबुलंदी और द नफाज द पारा फिक्रमन के दल और द जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि सलातो वस्सलाम द दग़ पाक और मुबारक मिशन सरा द इश्क़ और मोहब्बत सातल दा हर सद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पख्पल दरबार के पे इबादत में कबूल और मंजूर गर्जे। खुगू इज़्ज़तमंदो दानन इजलास दा अमूमी इजलास थे द सवाबी ख़ास जमात ता दागे टूल टीम ता खराज तहसीन पेश कोम चिन्नन अल्हम्दुलिल्लाह द मलगुरो पकावशुनो प जदोजहद और प मेहनत बनते जमात अल्हम्दुलिल्लाह दिस जाए तौर से दो चिन्नन द यो यूनियन कौंसिल और दो यूनियन कौंसिलों द मलगुरो दो अमूमी इजलास पदा से अंदाज और दुमरा प मुनज़म अंदाज बनते चे खुगू इज़्ज़तमंदो सड़े व तरादंद शिनो सड़े दा स्पीकर कई चिदा लगा ज़िले इजलास थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते दग जदोजहद दग मेहनत पदे मुल्क के इस्लामी निज़ाम द सरबुलंदी और आखिरत के ज़मंग स्तासु द निजात ज़रिया और सबब उगरजे। खुगू इज़्ज़तमंदो ज़ब सिर्फ मुख्तसर स्तासु मखता चकम मौजूदा सूरत हाल के द जमीयत उलमा इस्लाम दा कम पॉलिसी कम प्रोग्राम और कम द जमात द मलगुरो द पारा हिदायत और लाहे अमल ले दा मुख्तसरन स्तासु मखता केदम। खुगू इज़्ज़तमंदो जमीयत उलमा इस्लाम कारवान और काफिला इस्लामाबाद तलाड़ो अलते चिकम दिनो आज़ादी मार्च स्वारलस पिंजल सूरज पागदागुनो के तेरे करले और तमाम आलमी कुफर तो आलमी क़ुव्वतुनो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतुनो ते दा खबरा खारा करला कचरतम तासो पाकिस्तान के द इस्लामी तहजीब द ख़त्मवलो इरादा कई
نو تاسو زمونږ دغه قربانۍ په دې میدان کې وګورئ چې دا کاروان او دا قافله دا د نور نه د تښتېدو نه ده، د یخنۍ نه د تښتېدلو نه ده، د باد و باران نه په شا د تللو نه ده، په لوږو په توندو باندې نه دي. دی د اسلامي نظام او د اسلامي تهذیب د بچکولو لپاره هرې قربانۍ ته چې کوم دی نو مخې ته ولاړ دي. خوږو عزتمندو، داسې ازادي مال چې جمعیت العلماء کاروان او قافلې چې کوم هلته وکړو په کوم منظم انداز باندې وکړلو، نو خوږو عزتمندو نن صرف د پاکستان نه بلکې د تمامي دنیا خوږو عزتمندو چې څومره تجزیه نگاران دي نو د جمعیت العلماء دغه در نه او د دې ازادي مات به طور مثال پیش کوي. خوږو عزتمندو د هغې نه بعد موږ خپل هغه مقصد طرف ته چې موږ په دې ملک کې د بین الاقوامي عالم کفر د ایجنټانو چې کوم حکومت دی او د هغوی چې کوم ارادي او کوم عزایم دي د هغې د ناکام کولو دپاره میدان عمل ته راوتلیو. نو دا ازادي مارچ په اسلام آباد کې دا د هغې یو پلین نو دا یوه حصه وه. دویمه حصه چې کله موږ واپس راغللو مشرانو حکم وکړو چې تاسو به په روډونو باندې ناست یې. خوږو عزتمندو، تمام پاکستان کې باقاعده د مشرانو د حکم مطابق په روډونو باندې د جمعیت العلماء د کاروان او د قافلې سپایان هغوی د خپل قربانۍ یو زنده ثبوت دا پیش کولو. بیا د هغې نه بعد هم دغه پلان بی د دې هغه دویمه حصه شروع شوه چې تاسو به هر هفته کې یو ورځ چې کوم دی نو راوځئ او تاسو به چې کوم دی نو ازادي مارچ د هغې چې کوم غرض او مقصد دی نو دا به تاسو په چوک کې ودرېږئ او قوم ملت ته به یې بیانوئ چې په وخت کې د دې ملک دننه چې کوم د یهودي قوتونو ایجنټان راغلي دي او د هغوی د مدارسو متعلق دا عزایم دي، د اسلامي تهذیب متعلق د هغوی دا عزایم دي، د دین اسلام د ادارو متعلق د هغوی دا عزایم دي، د کشمیر د خرڅولو متعلق د هغوی دا رای ده، د سی پیک منصوبه رول بیک جوړول د هغوی دا منصوبه ده. کوم چې کوم دی نو وقتاً په وقتاً د دوی د دغې منصوبونه آګاه ساتئ. الحمدلله د پلان بی هغه حصه تر اوسه پورې چې کوم دی نو جاري ده او الحمدلله تر اوسه پورې په یوه ضلع کې هم په یو ځای کې هم د هغې نه څه کمزوري نه ده محسوس شوې او چې تر څو پورې د قیادت حکم وي دا به جاري وي انشاءالله. خوږو عزتمندو، بیا په دغه اسنا کې په 4 جنورۍ باندې مرکزی جماعت اجلاس راوغوښتلو او دغه مرکزی اجلاس کې د یو خدشه اظهار حضرت مولانا صاحب وفرمایلو چې موجوده حکمران په پاکستان کې دننه د مدارسو متعلق چې کوم هغه ګنده عزم او اراده لري نو لهذا هغه اوس وجود ته او عملي میدان ته راوستل غواړي او هغې نه یو ډېر غوړ زیړ نوم ورکړی دی او دا خبره کوي چې موږ په مدارسو کې دننه اصلاحات کوو. هغه اصلاحات د تعلیم په حواله باندې، هغه اصلاحات د نظام امتحانات په حواله باندې، هغه اصلاحات د درس و تدریس په حواله باندې، هغه اصلاحات د مدرسې دننه د انتظامی امورو په حواله باندې او هغه اصلاحات دی مدارسو ته چې کوم فنډینګ کیږي په هغه حواله باندې موږ د مدارسو دننه اصلاحات کول غواړو. او بیا د دې سره سره د دوی چې کوم مرکزی وزیر تعلیم دی هغه بیا یو نوټیفیکیشن هم وکړو او وی ویلې چې موږ به د مدارسو دپاره په 4 واړو صوبو کې جدا جدا بورډونه جوړو. یو بورډ به پښتونخوا کې وي، په سند کې به وي، داسې مختلفو او دلته کې به د حکومت ارکان به چې کوم دی نو موږ به د هغې تعیناتي کوو او د مدرسې محتمم او مدرس دا به دوی د جوابدی وي. د مدرسې نظام به چې کوم دی د دې دواړو ادارو په باهمي مشاورت سره به دا چلیږي. بیا د هغې دپاره یو پارم چې کوم دی نو دا یې ورکړی دی، په هغه پارم کې دا استاد رضاکار دی، دا استاد به د هفتوار رپورټ په چې کوم دی نو دغه صوبایي دفتر ته چې کوم دی نو دی به ورکوي او دغه رضاکار دا به 3 فریقه وي. اول فریق دا به محتمم وي،
دویم به حکومت وي او دریم به دغه رضاکار استاذ به وي او دی به خپل کارګزاري راپورټ په پیش کوي او که حکومت وقت د د کارکردګۍ نه مطمئن وي نو د دغه نوکری دا به ایکسټینډ کی دا به مخ په وړاندې بوزي دته به حکومتي سرکاري نوکر نه وي لګي دی به رضاکار وي او 12,000 روپۍ به د تنخواه وي او چې کله د کارکردګي خراب وي نو بیا دته به چې کوم د محترم طرف نه حکومت په آرډر کوي چې سبا مدرسې ته مه راځه. خوږو عزتمندو اوس مدرسه زما ده پیسې پکې لږه موږ په خپله پیدا کوو طلبا پکې زموږ دي نصاب پکې زموږ خپل دی دا زموږ په وینو زویو آبادي شوي دي دا زما د اکابرو نه ماته یو میراث او امانت پیدا شوی دی او ته به راځې او ته به په دې کې اصلاحات کې خوږو عزتمندو چې کله حکومت ما او تا ژوندي وي او د اکابرو د امانت زما او ستا په جولۍ کې پروت وي او د مدارسو ته په دا انداز باندې را داخليږي زما په خیال بیا د دې ژوند د موږ تاسو د مرګ ښه دی ښه. نو خوږو عزتمندو قائد ملت اسلامیه چې کله دغه خدشاتو اظهار وکړلو نو بیا د هغې نه بعد مختلفې رایې راغلې چې د مدارسو په سطح باندې په ټول پاکستان کې یو لوی پروګرام کول پکار دی. د بعضې ملګرو رایې دا وه چې نه د هرې ضلعې په سطح باندې پروګرام پکار دی د بعضو ملګرو رای راله چې نه هر صوبه کې یو پروګرام نماینده پروګرام پکار دی. خوږو عزتمندو دا خبره حضرت مولانا سے بل په تحفظ مدارس کانفرنس کې اوم کړله چې وفاق المدارس العربیه دا امتحانی بورډ دی او موږ د دوی د نظام امتحانات نه موږ مطمئن یو په دغه حواله باندې زموږ څه شکوک او شبهات نشته دی. بقایا د دې نه علاوه د مدارسو دننه اصلاحات چې دا په کومو حوالو دوی کول غواړي خوږو عزتمندو د دې په حواله به د دې مدارسو د کاروان او د قافلې چې کوم وارث جماعت ته جمعیت علماء اسلام چې هغه د تر څو پورې په اعتماد کې نه وي اخیسته تر هغه وخته پورې موږ ته د حکومت وقت یو فیصله هم منظوره نه ده او که د مدارسو د نماینده په حیث باندې چا دوی سره معاهدات کړي هم وي هغه معاهدات هم موږ ته منظور نه دي. خوږو عزتمندو یاد ساتئ په هر دور کې د دعوت او تبلیغ په کاروان چې سخت وخت راغلی دی بیا د وارث کردار دا جمعیت علماء اسلام ادا کړی دی په خانقاهونو چې کله هم سخت وخت راغلی دی بیا د دوی د وارث کردار جمعیت علماء اسلام ادا کړی دی د مدارسو په حواله چې کله سخت بحران راغلی دی بیا په دغه وخت کې د وارث کردار د جمعیت علماء اسلام ادا کړی دی. خوږو عزتمندو د پیپل پارټۍ په ګورنمنټ کې څو وخت چې نصیر الله بابر سے وزیر داخله و د کراچۍ دارالعلوم ته خط ولېږلو او ورته وویل چې تاسو خو به دارالعلوم کراچۍ نیمه کراچۍ نیولې ده چې تر څومره پورې ستاسو ضروریات دي هغې نه تاسو بونډریوال وکئ دا بقایا علاقه دا تاسو پرېږدئ. نو چې کله هغوی ته دا خط میلاو شو نو ډېر پریشانه شو خو د دې هېڅ په حل نه پوهېدل چې دا وزیر داخله دی په شا باندې آرمي او حکومتونه او فوجونه ولاړ دي. بیا څه موده بعد ورته وزیر داخله دویم ځل خط ولېږلو او ورته ووایي چې تاسو ته مخکې موږ نوټس کړی او درته بیا هم دا نوټس کوو چې تاسو د دې نوټس مطابق عمل وکئ او چې تر کوم ځایه پورې د دارالعلوم کراچۍ د بلډینګ او د طلباو د اقامت ضروریات پوره کېږي هلته بونډریوال او دیوال وکئ بقایا علاقه تاسو پرېږدئ. د هغې نه بعد هغوی د شورا اجلاس راوغوښتلو او د شورا په اجلاس کې تمام اراکین شورا هغوی متفقه طور دا خبره وکړله چې اوس په دې وخت کې چې د مدارسو حقیقي چې کوم وارث دی هغه وارث ته به موږ رجوع کوو او موږ به هغه سره مشوره کوو چې په دې بحران کې به اوس موږ څه کوو. قائد ملت اسلامیه امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب سره رابطه وکړله. حضرت مولانا صاحب هلته تشریف یوړلو او بیا د هغوی سره کېناستلو او بیا هغه ټول تفصیلات د هغوی نه واورېدل او د هغې نه بعد بیا قائد ملت اسلامیه د وزیر داخله د نصیر الله بابر دفتر ته لاړو او بیا هلته کې نصیر الله بابر سره دا خبره وکړه ورته وی دا خط تا لیږلی دی وی آو وی دا نوټس تا لیږلی دی وی آو ورته وی دا دې ولې لیږلی دی دی ورته وی مولانا صاحب دا خو ستا خلک نه دي او ته خو د جدا فکر سړی. قائد ملت اسلامیه ورته وویلې
چې زما پلار هم د مدارسو څوکیدارو، فضل الرحمن هم د مدارسو څوکیدار دی او د دې وارث دی، نن د دا نوټس لیږلی دی او که سبا له دی بیا ولیږلو نو زه به هغه کار در سره وکړم چې د دنیا دپاره به د مثال وګرځم. जैसे भी हालात रहेंगे मौलाना के साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे मौलाना के साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे मौलाना के साथ, जैसे भी हालात रहेंगे मौलाना के साथ। जमीयत मौलाना फजलुर रहमान حضرت مولانا صاحب دارالعلوم کراچۍ ته لیږلی شوی نوټس راواغوستو او د ده په مخ کې وشلولو، ورته ویې غورځولو، ورته ویې دا فضل الرحمن وشکولو او د دې جماعت او د دې مدارسو د کاروان څوکیدارې مو که ته بیا څه کولی شي بیا راشه. خوږو عزتمندو الحمدلله د هغې نه بعد د حکومت ته ختمېدلو پورې بیا دارالعلوم کراچۍ څه کې د پاکستان یوې مدرسې ته هم د په کوک نظر باندې کتلې نه دي. خوږو عزتمندو الحمدلله موږ لکه څنګه د خپل جماعت په چلولو پوهېږو، موږ لکه څنګه چې د خپل کاروان د مدارسو په چلولو پوهېږو، موږ د خانقاهونو د کاروان په چلولو پوهېږو، همدغه رنګې موږ د حکومت په کولو باندې هم پوهېږو چې څوک حکومت کوي د هغه په سترګو کې سترګې ورکولو باندې هم موږ پوهېږو. مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمه الله کله چې وزیر اعلی و د دې خلکو خیال دا و چې د ګیره دا او پټکې دی دا د مدرسې نه مولا راغلی دی، نو دی به داسې نه پوهېږي. نو د تمام صوبه خیبر پښتونخوا پولیس چې کوم دی نو دی احتجاج وکړو، بایکاټ یې وکړو نو د کار نه. نو آی جی پی صاحب راغی، دا خبره لږ واورئ، آی جی پی صاحب راغی او د مفتی محمود صاحب رحمه الله مخې ته کېناستلو او د هغوی له خوا یې چې کوم دی نو مطالبات پیش کړل. او څه وخت چې آی جی پی صاحب د مفتی صاحب د دفتر ته راغی نو دا 10:30 او پاو کم 11 بجې ټیم و چې کله دا خبرې وکړې نو مفتی محمود رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې دا اوس 11 بجې دي او چې تر 12 بجو پورې هر پولیس والا خپل کار نه شروع کړي نو دغه کړي به آی جی پی صاحب د ستا په لاسو کې پرتی وي. نو 12 بجې ټیک چې کوم دنو احتجاج ختم شو او حکومت خپل کار چې کوم دنو واپس شروع کو. نو خوږو عزتمندو چې کله دې بدمعشي کوي نو بیا د هغوی په سترګو کې سترګو ورکولو والا جماعت هم جمعیت علما اسلام جماعت دی. خوږو عزتمندو نو ما عرض دا کولو چې بیا فیصله وشوله چې موږ به په هر صوبه کې د تحفظ مدارس په نوم باندې یو کانفرنس وکړو او موږ به حکومت وقت ته دا خبره ښکاره کوو او موږ به بین الاقوامي قوتونو چې کوم د پاکستان حکمران په شا باندې ولاړ دي هغوی ته به دا خبره موږ واضح کوو چې د پاکستان دننه چې کوم د مدارسو کاروان دی دا لاوارثه کاروان نه دی، د دې کاروان وارث جماعت دا جمعیت علما اسلام دی. او دا خبره مو ورته ورکړه او دا پیغام ورته حضرت مولانا سے په دې کانفرنس کې ورکو او ورته وی ویلي چې د مدارسو په باب که چېرته دا د طالب په حواله وي، که د مدرس په حواله وي، که د محتمم په حواله وي، که د مدرسې په حواله وي، که د نظام تعلیم په حواله وي، که د نظام امتحانات په حواله وي، د دې متعلق چې څومره مصالحتي او مذاکراتي عمل کیږي نو دا عمل به زمانه تیریږي او چې کله دا عمل زمانه تیر شي زه ورته ټیک وویم نو بیا به ټیک وي او چې کله ورته ما ټیک نه وي د ستا پلار هم چې کوم نه دی کې اصلاحات نشي کولی. او خوږو عزتمندو په دغه خبره کې موږ د قائد ملت اسلامیه په شا ولاړو که نه ولاړ انشاءالله. خوږو عزتمندو قائد ملت اسلامیه بیا وفرمیل چې او په 4 وړو صوبو کې به تحفظ مدارس کانفرنس وکړو. نو د ټولو نه مخکې دا زمونږ د دغې صوبې د هر کارکن د جماعت د هر سپایي د جماعت د هر حصې دا یو اعزاز دی او سعادت دی چې د ټولو نه اولنې پیشکش چې کوم دی نو موږ وکړو او دا مو ورته ووایي چې د صوبه پښتونخوا جماعت د خپل صوبه پښتونخوا د کاروان او د قافلې لخوا دا تاسو ته یو درخواست کوي چې د ټولو نه اولنې ټیم د تحفظ مدارس لپاره موږ له راکوي. خوږو عزتمندو قائد ملت اسلامیه او مرکزی جماعت مشرانو په موږ باندې شفقت او مهرباني وفرمایله او د ټولو نه اولنې ټیم د تحفظ مدارس کانفرنس کولو لپاره دا د پښتونخوا جماعت ته ټیم ورکړلو. دا اوس چې کوم 2 فروری 13 شوله خوږو عزتمندو د هغې نه بعد صوبایي جماعت هرې ضلعې ته لاړو او هلته د مدارسو مشرانو او نمایندګانو سره په دغه باب باندې خبره وکړله او دی ورته واضح کړله چې موږ به په 2 فروری باندې
قائد ملت اسلامیه د پاکستان حکمرانانو بین الاقوامی اسلامی دشمن قوتونو ته په دې انداز باندې چې کوم دنو پیش کوو چې قائد ملت اسلامیه امام الانقلاب مولانا فضل الرحمن هغه شخصیت دی چې د په شا د پاکستان 27000 مدارس یو موټی ولاړ دي ښه نو خوږو عزتمندو الحمدلله په دغه باب باندې په 2 فروری چې کوم تحفظ مدارس کانفرنس وشولو د صوبه خیبر پختونخوا د مدارس محتممینو شیوخ الحدیث مدرسین حضرات ناظمین حضرات هغوی چې کوم کردار ادا کړلو نو خوږو عزتمندو په ټیک ټاک او په صحیح معنو کې خوږو عزتمندو پیغام ورکړو چې د صوبه پختونخوا تمام مدارس که د جامعاتو په شکل کې وي که د ورکوټو مدارسو په شکل کې وي دا د قائد ملت اسلامیه په شا باندې ولاړ دي خوږو عزتمندو دغه کاروان او د قافلې دا سفر دا تر اوسه پورې لا جاری دی دا ختم نه دی او دا مخ په وړاندې ځي او موږ تاسو به خپل کردار ادا کوو انشاءالله د دې نه بعد په سند کې دی اوس مولانا صاحب سند ته تللی دی بیا د هغې نه بعد بلوچستان کې دی بیا د هغې نه وروسته په پنجاب کې دی اوس زه خپل خبرې طرف ته راځم خوږو عزتمندو موږ چې کوم تحریک د ازادي مارچ په نوم شروع کړی پلان اے وشو پلان بی شروع دی اوس پلان سی حضرت مولانا سے بیا اعلان اوپر مایلو چې موږ به اوس بیا چې کم دی نو د میلیون مارچ په شان لوی آزادي مارچ طرف ته واپس زوس نو قائد ملت اسلامیه د دې شروعات په دې انداز باندې وکړل یو خو دا کار وکړلو چې موږ سره د آزادي مارچ په دغه سفر کې او په دې کاروان کې په دې جدوجہد کې کومو پارټیانو چې موږ سره ټیک کردار نو ادا کړي د ورورولۍ کردار نو ادا کړي یا موږ د هغوی متعلق تحفظات لرو یا ګیلې او شکوې لرو نو خوږو عزتمندو هغه خلکو ته یو مکور کړل او دی ورته ووې چې ته داسې مه ګڼه که ته ما سره نی ولاړ نو زه دا سفر مخ په وړاندې نشم بوتلی مولانا فضل الرحمن دغه کاروان او دا قافله چې دا د اسلامي نظام د سربلندۍ دپاره راوتې ده د مدارسو د تحفظ دپاره راوتې ده د مهنګایي په خلاف راوتې ده د بیروزګارۍ په خلاف راوتې ده د ملک د آئین د تحفظ لپاره راوتې ده د ملک خداداد پاکستان د استحکام د سوچ په بنیاد راوتې ده دا کاروان او قافله که تما سره یي نو هم به دا روا او دوا وي او که ته راسره نه وي بیا به هم دا روا او دوا وي نو خوږو عزتمندو قائد ملت اسلامیه د دې دپاره 4 واړو صوبو کې بیا نماینده کنونشن راوغوښتلی د صوبه پختونخوا ته چې کوم ټایم ورکړی دی نو دی ورته 2 مارچ ورکړی دی نو اسلام سے 2 مارچ ته کې کم ما خیال 2 مارچ دی د دې کې به شپږ پارټیانې شریکې وي د جمعیت علما سره قومي وطن پارټي جمعیت علما پاکستان وغیره دا شپږ پارټیانې دا به ورسره شریکې وي نو په 2 مارچ باندې به په راتلونکې میاشت کې په پېښور کې به انشاءالله یو نماینده کنونشن به کېږي چې په دغه کنونشن کې به د شپږو پارټیو نماینده خلک چې کوم دی نو په دې کې شرکت کوي او د دې مرکزي مقام چې کوم دی انشاءالله خو لیکن د دې خدمات د دې دپاره هغه طریقې کار د جلسې دپاره ځای د دې هغه کنوینر آفتاب شرپاو مقرر کړی دی نو د دې وجې نه چونکې په 11 تاریخ باندې د هغوی د حیات شرپاو صاحب د هغوی برسي ده او د هغې نه بعد به بیا زموږ او د هغوی ترمنځ نشیز کېږي چې څه تفصیلات مخې ته راشي بیا به تاسو خوږو عزتمندو قائد ملت اسلامیه د ازادي مارچ د سلسلې دا پلان بی نه بعد چې کوم باقاعده چې کوم شروعات او اعلان وکړلو نو دا په 8 مارچ باندې په جنوبي اضلاع کې د یو ډېر لوی کانفرنس کولو اعلان یې وفرمایلو او د خیبر پختونخوا جماعت ته چې کوم دی نو ټایم ورکړلو 8 مارچ په 8 مارچ باندې به د جنوبي اضلاعو په سطح باندې به د بنو په مقام باندې انشاءالله موږ به تحفظ آئین پاکستان بسلسله آزادی مارچ دا به موږ مناوو انشاءالله د دې لپاره موږ سبا د هفتې په ورځ په بنو کې یو نماینده اجلاس راغوښتی دی چې په دې کې به د 7 وړو ضلعو عمرانو زما به هم وي د صوبایي شورا اراکین به هم وي MNS MPS پارلیمنټیرین دا به هم وي په دې کې د ورکزۍ د کورمې شمالي او جنوبي وزیرستان د دې نمایندگان به هم دې کې موجود وي
دا اف آر کوهاټ بنو لکی او ټانک او ډیر اسماعیل خان دا به هم په دې کې موجود وي دا نماینده اجلاس موږ دې دپاره راغوښتی دی چې په 8 مارچ باندې چې دا کوم ازادي مارچ موږ مناو چې دا به داسې ازادي مارچ وي چې موږ کوم مخکې 15 میلیون مارچ کړي دي دغه ټول ریکارډ به ماته انشاءالله العزیز او د دې بنیادی ایجنډا تحفظ مدارس او د قرنګ اسلامی ادارې او په دې ملک د اسلامی تهذیب تحفظ په دې ملک چې کوم منګایي روز بروز بڑاویږي د هغې خلاف به دا احتجاج وي تاسو ته پته ده چې ملک د منګایي شرح کوم ځای ته ورسېدله قائد ملت اسلامی او پرمایل وی ما سره په سونو خلک په رابطه کې دي او ما ته وایي چې موږ دې خبرې ته تیار یو چې موږ تاسو سره لاړ شو او په اسلام آباد په ډي چوک کې خپلو بچو په سر قطبي ولګو بچه برای فروخت موږ دې ته تیار یو چې موږ نور خپل بچي ساتلی نشو دومره زیاته مهنګایي راده چې موږ د هغوی خرچ او خوراک نشو برداشت کولی دا انتها نه ده مخکې ورځو کې یو کس د کور نه معزز سړی او سوپید پوشه سړی د کور نه راووته تماچه باندې بلوټ والی دی یو کس په موټرسایکل روان دی ورته تماچې ونیسله ودرېدلو ورته یې پیسې راکړه هغه جیب ته لاس که چې ومینولې نو ټولې پیسې راوویستېدلې چې ورکولې نو دا ډېرې پیسې وې دته نه صرف 100 روپۍ واغستې او بیا سترګو کې اوښکې رالی ورته وي نه ډاکو یم نه غلم او نه زه دوکهباز یم بچي مې د څو وخت نه اوږې دي پیسې را سره نشته چې اوړه پرې راوړم نو زما د بچو د دې یو ټیم رزق په دې 100 روپۍ کېږي ځکه مې دا واغستې نورې مې نه دي په کار دې حد ته چې کوم دی نو مهنګایي ورسېدله خوږو عزتمندو دې وخت کې یاد ساتئ نور الاسلام صاحب تاسو ته وپرمیل چې په دې وخت کې د پاکستانی قوم او د ملت خوږو عزتمندو ترجمان جماعت دا صرف جمعیت علماء اسلام دی په دې وخت کې نماینده جماعت دا صرف جمعیت علماء اسلام دی په دې حالاتو کې نه خرڅېدونکې جماعت دا جمعیت علماء اسلام دی په دې وخت کې نه یریدونکې جماعت دا جمعیت علماء اسلام دی او په دې وخت کې د قوم او د ملت چې په هغوی باندې کوم ظلم او تشدد د مهنګایي په شکل کې د بیروزګارۍ په شکل کې د ټکسونو د مسلط کولو په شکل کې چې کوم د برمار دی په دغه وخت کې خوږو عزتمندو د پاکستانی قوم صرف او صرف چې کوم دی نو تاسو اسره پاتې شوئ او نور خلک تاسو وکتل چې هغوی په ډېرو وړو وړو خبرو سوداګانې وکړلې او قوم یې پرېښودله او یو سایډ ته شول جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام ووایې په ایماندارۍ نن په دې میدان کې د مهنګایي خلاف که چېرته خبره کولی شي نو دا د جمعیت علماء اسلام ورکر کولی شي بل څوک یې کولی شي زه د پارټۍ نومونه اخلم خو لکن چونکې زه ذمهوار سړی یم نو یو مصیبت یو مشکل به جوړ شي نو د کومې پارټۍ سړی راتلی شي چې به د چوک کې ودرېږي او هغه د ملک کې دننه د مهنګایي خبره وکړي څوک هم چې خبره اوچتوي نو خلک به ودی چې ستا لیډر خدا کار وکړو چې بل راپاسي نو خلک به ودی ستا لیډر خدا کار وکړو چې بل راځي نو خبره کوي ستا لیډر خدا کار وکړو واحد د جمعیت علماء اسلام کاروان او د قافلې سپایي دی چې دی په چوک کې هم دی په لاره کې هم دی په جومات کې هم دی په بیټک کې هم دی په حجره کې هم چې کوم دی نو په اوچتو سترګو په نرو سترګو دی چې کوم دی د قوم ملت خبره کولی شي بل څوک نشته خو عزتمندو راتلونکي وخت چې کوم دی دا هم د جمعیت علما دی دلته کې خوږو عزتمندو څوک د کردار خاوند پاتې نه شو چې هغه به قوم ته خپل کردار وړاندې کړي او په هغه کردار به دی د قوم نه اوټ غواړي دی به په هغه کردار د قوم نه اختیار غواړي دی به په هغه کردار د قوم نه حکومت غواړي دی به په هغه کردار د قوم نه سلطنت غواړي یو هم د کردار خاوند پاتې نه شو تاسو پرونو کتل کله چې د آرمي د ایکټ مسله راغله لږ ماته متوجه شئ ډېر لوی لوی خلک چې هغوی ځان ته وایي چې زموږ په سرونو کې ښکورونه لګېدلي دي هغه د ښکورونو خاوندان تاسو پرون وکتل که نه چې داسې ډېرې کېناستل که نه او دلته یو پارټي ده چې ځان ته حکمران پارټي وایي ښه هغه پارټۍ د آرمي او د اسټبلیشمنټ د هغوی وینا دا ده چې موږ ورته وینا هم نه ده کړې ښه نو د هغوی د وینا نه بغیر چې کوم دی نو ډېرې شول په خپل ځای کېناستل دغه وخت کې د آرمي ایکټ په مسله کې هم که نیغ او په جرأت سره ودرېدل دا څوک ودرېدل دا د جمعیت علماء اسلام کاروان او قافله ودرېدله خوږو عزتمندو ما درخواست دا کولو چې دغه د کومه سلسله شروع شوله د تحفظ آیین پاکستان به سلسله آزادی مارچ نو دا مې دې دپاره خبره وکړه چې د دې نه بعد به حضرت مولانا صاحب ټیم چې کوم دی نه دا به وسطي اضلاع له ورکوي بیا به جنوبي اضلاع له ورکوي بیا به ملکنډ ډویژن له ورکوي بیا به هزاره ډویژن له ورکوي دغه صورتحال چې کوم دی نو شروع شو اوس خوږو عزتمندو په دې صورتحال کې
هغه مخکې ملین مارچونو لپاره چې کم مهنت منګه کړی دی هغه لږ دی اوس په د هغې نه زیات مهنت چې کم دی نو کول غواړي ما د قاری اقبال صاحب ویلې چې په 2002 کې کله MMA جوړه شوه او منګه الیکشن طرف ته رالو نو موږ د الیکشن دپاره مهنت په دې انداز نه دی کړی چې موږ له ووټ راکوي یا هم دروازه ټاکولې ده چې ورته ویلي چې زموږ ملګرتیا وکوي یا چې کوم دی نو په جرګه ورغلي وي نه موږ داسې مهنت کړی دی چې خلکو پسې پټو ته تلي وو چې هغوی لو کو موږ ورسره لو کو که هغوی رمبې والو موږ ورسره رمبې والو خو د هغوی سره هم د خپل سوچ شریک کړو هغوی موږ سره ملګري شو او د ملګرتیا نه بعد داس یو سیلاب په پښتونخوا کې راغی چې تاسو بیا وکتل چې دا هر یو شی نو دا د مولا په جولۍ کې بیا پروتو نو زه دغه یو خبره کوم چې ستاسو دشمن قوتونه ستاسو مخالف قوتونه ډېر چالاک دي ډېر عیار دي ډېر مهنت کوي پیسې هم پیش کوي جړا هم ورځي خندا هم ورځي لاسونه هم اوچتولی شي دا هر څه کولی شي خو خوږو عزتمندو اوس به د دې خلکو مقابله د دوی د چالاکۍ د دوی د عیارۍ د دوی د روانۍ د دوی د پیسو مقابله چې موږ او تاسو کوو دا به په جدوجهد او په مهنت او په قربانۍ سره کوو او زه تاسو له اطمینان درکوم تاسو مایوسه نشئ خوږو عزتمندو ستا مد مقابل قوتونه به د کروڑونو او د اربونو په شکل کې یو حجرې ته تشریف راوړي ښه ستا مد مقابل قوتونه به خوږو عزتمندو د لوی لوی بدماشانو په شکل کې یو حجرې ته تشریف راوړي ښه ستا مد مقابل قوتونه به د لوی لوی خان ازم په شکل کې حجرو ته تشریف راوړي ښه او دغه حجرې ته به ته هم تشریف وړې او ته به یو شاته به درپسې خوږو عزتمندو دا ساده ساده یو څو علما به درپسې را روان وي خو اطمینان ساته چې د الله رب العزت د امداد او د برکت لاس په هم د دغه علماو په شاوي دا خلک به نیست نابود کېږي انشاءالله خوږو عزتمندو ما ته د عوامي نیشنل پارټۍ یو ملګري ویلې وی مولوي صاحب وی قسم په خدای کې تاسو د خپله زوره خبر یې ما ورته څنګه وی موږ دا منلې ده چې الله رب العزت امداد د تاسو سره شامل دی ما ته وی چې په پېښور کې کله ملین مارچ وی داسې ګرمي وه چې په روډ به خلک روانو نو راپرې به وتل او بېهوشه به شو او ستاسو په دکه ورځ وی سهار زمونږ ما هغه جلسه وه موږ پکې بېهوشه کېدلو او د 12 بجې نه بعد چې ستاسو مات شروع شو بره په اسمان کې چې کوم دی نو تورې تیارې راغلې او سورې درته جوړ شو او بیا یخې هواګانې شروع شوې نری پشم په تاسو شروع شوې موږ وی چې موږ که هر څومره مقابله وکړي چې الله نو دوی ملګری دی نو موږ د دوی چې کوم دی نو څه کولی شو ښه خوږو عزتمندو جی 25 جولای جی انشاءالله الله به زموږ ستاسو ملګری وي انشاءالله العزیز موږ به جدوجهد کوو مهنت به کوو خواري به کوو خو ما سره دا یو وعده وکړئ چې خوږو عزتمندو چې موږ او تاسو په دې جماعت کې چې یو دا خو د هر سړي فیصله ده موږ د چا دپاره یو که موږ د الله د رضا دپاره یو او په دې کاروان او په دې قافله کې د مفتی محمود صاحب سره او د قائد ملت اسلامیه سره چې موږ وعده کړی دی او بیعت مو کړی دی نو دا مو د اسلامي نظام د سربلندۍ دپاره کړی دی خوږو عزتمندو زموږ خپل ذاتي خو څه خبره نشته نو چې کله دا نشته نو په دغه بنیاد منته د قائد ملت اسلامیه چې په کومو صوبو کې په کومو ضلعو کې په کومو تحصیلونو کې او په کومو یونین کونسلو کې د کومو جماعتونو اعلان کړی وي د دغه اعلان مطابق د دې جماعتونو په شا منتې ودرېږئ او خپل جدوجهد او قرباني د دوی سره شامله کوي چې دا کاروان کې قوت پیدا شي او استحکام پیدا شي چې مخې ته راتلونکي چیلنجونه موږ په قوت او په جرأت سره موږ سر کړلی شو داسې به کوو که نه انشاءالله د اختلافاتو حصه به نه ګرځو د ډلهبندیانو حصه به نه ګرځو بلکې موږ او تاسو د چا حصه یو موږ د کاروان او د قافلې حصه یو دغه کاروان چې کوم کاروان موږ ته ښودلی شوی دی موږ پکې پارم ډک کړی دی د دې کاروان سره به د خپل سفر مخ په وړاندې بوځو دا یو څو خبرې مې وکړلې خوږو عزتمندو که ژوند او زندګي وفا وکړله بیا به ملاقاتونه کېږي بیا به کارونه به کوو انشاءالله او خوږو عزتمندو ستاسو نه به زه دا درخواست وکړم چې تاسو په دې وخت کې صرف د یونین کونسل ذمهوار نه تاسو صرف د تحصیل ذمهوار نه تاسو صرف د صوبې ذمهوار نه دا ستاسو اعزاز او سعادت دی چې په دې وخت کې د ټولو نه زیاته د جمعیت علما عهده او اختیار او عزت چې کوم دی دا په ثوابۍ کې پروت دی نو لهذا چې تاسو اکابرو په تاسو دومره اعتماد کړی دی چې د مرکزي جماعت نمایندګي هم دلته درکړې ده د صوبایي جماعت نمایندګي د طاولحق او د نورالاسلام په شکل کې هم دلته درکړې ده او د خپل جماعت د عزت هم دلته درکړی دی نو هسې موږ تاسو له زیات محنت کول نه دي پکار موږ تاسو له زیات جدوجهد نه دي کول پکار
نو خوږو عزتمندو چې مشران دومره ډېر لوی اعتماد کوي نو پکار دا ده چې موږ تاسو ډېر زیات چې کوم دی نو جدوجهد وکړو محنت وکړو چې موږ خپل مشرانو ته داسې ریزلټ ورکړو چې خوږو عزتمندو چې هغوی د دې خبرې ستاینه وکړي چې او موږ څومره اعتماد کړی دی د هغې اعتماد مطابق د خلکو جدوجهد هم وکړو او خپل جماعت سره چې کوم دی نو مرسته او تعاون هم وکړو الله مو تل خوشحاله تل آباد تل عزتمند کامیاب او کامران او په هر میدان کې مو الله رب العزت سربلا لرئ زه د تحصیل ثوابۍ د مشرانو او بیا د تحصیل ثوابۍ لاندې چې کوم ثوابي خاص ملګري دي د ټولو شکریا ادا کوم او دعا ورته کوم چې الله رب العزت ته ستاسو د جدوجهد باراور ثابت کړي او په دې ملک کې د اسلامي نظام د سربلندۍ ذریعہ او سبب وګرځي د ذلې د جماعت د مشرانو حضرت مولانا فضل علي حقانی صاحب جناب نور الاسلام سے و د ټول ټیم ډیره شکریا ادا کوم چې هغوی لګیا دي په یو یونین کونسل کې داسې پروګرامونه کوي او د خپل کاروان چې کوم دی نو تحریک طرف ته وړاندې کوي او بوزي ورته الله د دوی جولې خیر او برکتونه ډکې کړي درود شریف ووایه